सत श्री अकाल। मैं परमिंदर तेजा ते लैके हाज़र हां साडा खास प्रोग्राम खबर जो मुद्दा बने, जिस विच असीं हर वो खबर तुहाडे तक पहुंचाउने आ जिसदा सिद्धे तौर ते सरोकार आम जनता दे नाल हुंदा है ते साडी यही कोशिश हुंदी है कि जनता दी आवाज़ नूं सरकार ते प्रशासन दे कन्नां तक पहुंचाया जा सके। शुरू करदे हां प्रोग्राम दा सिलसिला खबर जो मुद्दा बने। सब तो पहला गल करांगे खेती कानूनां दे मुद्दे दी जो लगातार गरमाया होया है। किसान खेती कानून रद्द करने की मंग कर रहे हैं तो सरकार अपना तर्क दे रही है, पर इस दे विचाले हालात ये ने कि बीजेपी आगुआं दा लगातार विरोध हो रहा है। बीजेपी नेतावां दा पिंडां दे विच दाखिल होना भी औखा हो गया। कुछ अजिहियां तस्वीरां पंजाब ते हरियाणा दोवें सूबियां तो सामने आईयां ने। हालांकि बीजेपी इस विरोध नूं विरोधियां दी साजिश दस रही है। गड्डी दे पिछे भजदे किसान, वड्डी गिनती च पुलिस की तैनाती। एक पासे पुलिस ते दूजे पासे नजर आ रहे हैं किसान। तस्वीरां ने हुशियारपुर दियां ते तस्वीरां दे विच नजर आ रही एक गड्डी है केंद्रीय राज मंत्री सोम प्रकाश की। जिवें ही सोम प्रकाश वर्करां दे नाल मीटिंग करन पहुंचे तां इस दौरान वड्डी गिनती दे विच किसान जुट गए ते जिवें ही गड्डी नजर आई किसानां ने जोरदार नारेबाजी करनी शुरू कर दी। सोम प्रकाश की गड्डी नूं रोकण की कोशिश की गई। केंद्रीय राज मंत्री का जबरदस्त विरोध किया। जो सोम प्रकाश की गड्डी अगे बढ़ी तक किसानों वालों गड्डी का भी पिछा किया गया। इस दौरान पुलिस हरकत के विच नजर आई। एक पासे किसान ते दूजे पासे पुलिस आमो सामने हो गए। पुलिस वालों बड़ी मुश्किल नाल सोम प्रकाश की गड्डी नूं बाहर कढ़िया गया। इस दौरान पुलिस ते किसानों के विचकार धक्का मुक्की भी हुई। डेमोक्रेसी है जी, डेमोक्रेसी विरोध करता हक है सारे। कोई समस्या हर के अपनी अपनी गल कहनी है, ये स्वागत प्रक्रिया है। किसानों की गल जितने मैं पंजाब तो आती हाँ, किसानों की गल सरकार से भी करते हैं और अपनी गल किसानों से भी कहते हैं। उधर रोपड़ तो भी अजिहियां तस्वीरां सामने आईयां ने जिथे भाजपा के कौमी बुलारे इकबाल सिंह लालपुरा का किसानों वालों विरोध किया गया। कालियां झंडियां विखाईयां गईयां। दरअसल लालपुरा रोपड़ के बाल्मीक आश्रम के विच नौजवानों दी नियुक्तियां करने के लिए पहुंचे हुए सन। हालांकि इस दौरान पुलिस वालों सुरक्षा के लिहाज के नाल आश्रम के बाहर वाली सड़क से आवाजाही बंद कर दी गई, पर किसानों वालों सड़क से ही पहुंच के नारेबाजी करनी शुरू कर दी। किसान साडे भरा हैगे आ, मैं आप किसान है। किसानी दे हित च बिल सरकार लैके आई सी इस मिशन नाल कि असी दुगना उन्हां नूं भाव देना है। कुछ राजनीतिक लोग उन्हां नूं बहका रहे ने। अजिहियां तस्वीरां सिर्फ पंजाब तक ही सीमित नहीं ने, बल्कि गवांढी सूबे हरियाणा दे विच भी बीजेपी के आगुआं नूं किसानां दे विरोध का सामना करना पै रहा है। मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। ये तस्वीरां ने पंचकुला कालका हाईवे ते मौजूद टोल प्लाजा दियां, जिथे हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता का किसानों वालों जबरदस्त विरोध किया गया। किसान स्पीकर के काफले अगे पहुंच गए, जोरदार नारेबाजी करनी शुरू कर दी। खेती कानून रद्द करने की मंग की गई। इस दौरान पुलिस हरकत में आई। काफी मुश्किल के नाल किसानों को खदेड़िया गया। देखो जी, जब तक काले कानून रद्द नहीं होंगे बीजेपी का कोई भी मंत्री किते नहीं असीं जाण देवांगे, किसी सड़क तो नहीं लंघण देवांगे, किते इन्हां नूं कोई सम्मेलन नहीं करन देवांगे। सो बीजेपी आगुआं दे विरोध का सिलसिला लगातार जारी है। दरअसल खेती कानूनों को लैके किसानां च रोस नजर आ रहा है ते मंग यही है कि खेती कानून रद्द किए जाण।
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਫਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਸਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰ ਪਸਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ 1 ਦੀ ਬਜਾਏ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਫਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਸਲ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿੱਥੇ, ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਲਦ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਕੇ ਜਲਦੀ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਸਕਣ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਸਰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਰੇ ਰਾਖੀ ਬੈਠਿਆ ਜੀ, 44 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਟਾਕਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੇ 10 ਤਰੀਕ ਰੱਖਦੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1-2 ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚ ਕੇ, ਹੁਣ 10 ਤਰੀਕ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜੇ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੈ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੱਲੇਦਾਰ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਵੈਟਰ ਬੁਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੇ ਨਾ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤਾਸ਼ ਖੇਲੀ ਜਾਵਾਂ ਜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਵਿਹਲੇ ਬੇਰੁਜ਼। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪੱਲੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਪੰਨੂ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਕਿਉਂ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਸਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਈ ਤੇ 50 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਅੱਗ ਹੀ ਅੱਗ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖੜੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਨੀਪਤ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੇ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ 50 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ तमाम ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਖੇਤ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। 50-60 किले जल रहे जी, कम से कम। कैसे जली? पता नहीं जी, ऑटोमेटिक हम तो रोटी लेकर आ रही थी मजदूरों की, देखा तो आग लगी भाई। हमने तो फोन करके गाँव में फोन करे जी, वे ट्रैक्टर दुनिया भर के गाँव वाले आए, सारे गाँव वाले लग के ट्रैक्टर दुनिया भर के ट्रैक्टर लेकर जिब्बे आग बुझाई। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਗ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਈ। बुझाई जी, ट्रैक्टर धरती जोती है, अब जानवरों तो पिट्टी आगे आगे अपने जैसे पार बसाइए वैसा करा, कहीं पानी गिरा है, कहीं जुताई करी है, कहीं झंडे मारे हैं, जब कहीं आग काबू आई है। ਫਸਲ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਸੀ। 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੰਗਿਆੜੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਉਮੀਦ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਨਿਤਿਨ ਅੰਤਿਲ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। सूबे च कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। मरीजों ते मौतों की गिनती दे विच लगातार वाधा हो रहा है, जिस नूं लैके सरकार भी सख्त नजर आ रही है। इसे करके सरकार वालों फिलहाल स्कूल ते कॉलेज बंद रखने का फैसला लिया गया। पर दूजे पासे प्राइवेट स्कूल इस फैसले का लगातार विरोध कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों की मैनेजमेंट ते अध्यापक सड़कों ते ने ते स्कूल खोलण की मंग कर रहे हैं। इस दे विचाले हुण सिक्ख्या मंत्री विजेंद्र सिंगला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 8 अप्रैल नूं रिव्यू मीटिंग होगी, जिस दे बाद स्कूलों नूं लैके कोई फैसला लिया जाएगा। सरकार ने पहले दिन तो 8 तरीक नूं अपनी रिव्यू मीटिंग रखी है। असी रिव्यू मीटिंग रखी है, सरकार के ऑर्डर का हर बंदे नूं फॉलो करने पैणगे, पर लेकिन साडी कोई मंशा ही नहीं है कि असी बिना गल तो स्कूल बंद करना चाहते हैं। सिक्ख्या मंत्री विजेंद्र सिंगला ने कहा कि स्कूल बंद करने पिछे सरकार का कोई निजी स्वार्थ नहीं है, बल्कि बच्चों की सुरक्षा को मुख रखते हुए यह फैसला लिया गया। अगर असी स्कूल बंद किए साडा कोई इंटरस्ट नहीं है। असी ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਫੀਸ ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨੇ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਲੀਵਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਘੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਟੀਚਰ ਹੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਮਾਈਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਏ ਗਏ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮੰਗੀ ਤਾਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖੋ। ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਇਹ ਲੋਕ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟ ਲਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਲਾਸ਼ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਆਪਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ। ਡਾਕਟਰ ਪੰਕਜ ਗੋਇਲ ਨੇ ਹਾਰਟ ਵਾਲਵ IVY ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ। ਡਾਕਟਰ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ? 32 ਸਾਲ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਦੀ ਸਾਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, 8 ਦਿਨ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਮਿਲਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਓ, ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਇਹਨਾਂ 10-11 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਐਡਮਿਟ ਕਰਕੇ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ। ਡੈਥ ਹੋਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਲਏ ਆ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਂਦੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਈ। ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ। तमाम इल्जामां दे बाद हस्पताल दे वल्लों भी अपनी सफाई दित्ती गई है। तुहानूं वो भी सुना दिंदे हां। कुछ
ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਰ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਇੱਥੇ AVR ਲਈ ਐਡਮਿਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਪੂਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਸਟੇ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਬਸ ਆਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਾਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਇਆ? ਆਇਰੈਟਿਕ ਵਾਲਵ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪੈਕੇਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਡਬਲ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਸੈਂਟ ਤੇ ਸਾਈਨ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਸੀ। 3 ਲੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ 3,35,000 ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਸੀ ਪਲੱਸ ਬਲੱਡ ਚਾਰजेस ਐਕਸਟਰਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਵਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪਿਆ। ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਬੱਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਹਾਰਟ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਟੰਟ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੌਰਾਨੇ ਰਾਜ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸੀ ਕਰਕੇ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਚੀ। ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਖਾਕੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਸੌਂਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇ। ਕੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਪਰਵਿੰਦਰ ਤੇਜਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।